सत श्री अकाल जी। किरपा करके साडी इस कहानी नूं एंड तक जरूर सुनो। गल कोई 1965-66 दी है। पंजाब दे एक निक्के जिहे पिंड चों सिंगापुर रहिंदी महिंदर कौर अपने दो भतीजियां विचों एक दयाले नूं पिंडों अपने नाल सिंगापुर लै गई। दयाले दी उमर उस वेले कोई 10-12 सालां दी सी। उत्थे जाके 2-4 साल घर रख के भूआ ने दयाले नूं एक फैक्ट्री विच काम ते लगा दिता। गोरियां दी फैक्ट्री विच काम करदियां करदियां दयाला हौली हौली अंग्रेजी बोलन लग पिया। उत्थे रहिंदे रहिंदे दयाले दा रहना सहना भी वधिया हो गया। जट परिवार नाल संबंध रखण करके उस दा शरीर बड़ा ही नरोआ सी। कद काठ भी बहुत सोहना सी। कोई 6.25 फुट लम्मा ते चौड़ी छाती वाले शरीर दा मालक दयाला जदों पग बन्नदा तां किसे जगीरदार तो घट नहीं सी लगदा। वधिया ते रजवे खाण पीण नाल उसदा रंग बिल्कुल कश्मीरी सेब वर्गा लाल हो गया सी। कोई 16-17 साल सिंगापुर रहन तो बाद एक दिन दयाले ने अपने मालक नूं छुट्टी देण बारे कहा। इन्ने सालां तो उसने कदी छुट्टी नहीं लई सी। जदों मालक ने छुट्टी दा कारण पुछया तां दयाले ने इंडिया अपने पिंड जाण दी इच्छा जाहिर कीती। मालक उसदे काम तो बहुत खुश सी, इस करके वह इंडिया दा नां सुन के चिंतित हो गया। उसनूं लगा शायद दयाला वापस आवे ही ना, इस करके वह कई दिन टाल मटोल करदा रहा। अखीर जदों दयाला ना टलिया तां मालक ने एक योजना तय दयाले नूं कहा कि उसनूं छुट्टी नहीं मिल सकदी, पर जे वह जाना ही चाहुंदा है तो पक्के तौर ते चला जावे। उसनूं लगा कि दयाला पक्के तौर ते जाण लई राजी नहीं होवेगा ते इंडिया जाण दा ख्याल हमेशा लई छड्ड देवेगा। पर दयाला तां जिवें हुण पिंड जाण तय कर चुका सी। बेशक वो सिंगापुर दा जीवन पूरी तरह अपना चुकिया सी, पर हुण अपना विआह अपने पिंड ही करना चाहुंदा सी। जदों मालक ने पक्के तौर ते जाण दी शर्त रखी तां दयाला सोची पै गया। उसने भी सोचा कि मालक शायद उपरले मनों ही पक्के तौर ते जाण दी गल कर रहा होवे। उसने भी बिना सोचे ही कह दिता कि उसनूं पक्का ही भेज देवे। कुछ दिन इसे तरह लंघ गए ते दयाले दे वार-वार कहण ते गुस्से विच आए मालक उसनूं सदा लई छुट्टी दे दित्ती। दयाला भी पिंड आउण लई तैयार बैठा सी। उसने पैंडा नहीं पुछया। अपनी सारी कमाई गहने ते सोना आदि इकट्ठा करके दयाला अपने पिंड आ गया। पिंड आके अपना जद्दी घर दोबारा बनाया। माँ बाप ने विआह कर दिता। बहुत सोहनी सुनखी पत्नी मिल गई। साल बाद पहला मुंडा जम्मिया ते 2-3 साल बाद एक कुड़ी। दयाले दा भरा सरवण तां पहला ही विआहिया गया सी। उस दे भी 3 मुंडे ते 3 कुड़ियां सन। सोहना परिवार सी सरवण दा भी, पर जो चढ़त दयाले दी सी पिंड विच ओह सरवण दी नहीं सी। दयाले दा पैसा, सोहनी ते सज्जी धज्जी पत्नी, सोहना घर ते पहला जम्मिया मुंडा तां जिवें सरवण दी घर वाली ते दिल ते सप वांग लड़दे सन। सरवण दी पत्नी गल गल ते उसनूं ताने मारदी रहिंदी सी। दयाले दे हर पक्षों सुखी जीवन दे ते उसनूं अपनी बुरी जून दा कारण दसदी रहिंदी सी। सरवण बड़े ही साऊ सुभाਅ दा बंदा सी। अपने निक्के भरा नूं बहुता ही प्यार करन वाला सी। माँ बाप तां चढ़ाई कर गए सन। हुण तक दोहां भरावां च गूढ़ा प्यार सी। दयाला भी सरवण नूं बाप दी थां रखदा सी। शहर जांदा तां सरवण लई मीट मुर्गा ते शराब जरूर लिआउंदा। भतीजियां लई खाण पीण ते होर निक सुख लिआउंदा रहिंदा। भरजाई देख देख के नक मूँह चढ़ाउंदी रहिंदी, पर उसदी वस ना चलदी। भरावां दे प्यार अगे हर समय वो जुगता लड़ाउंदी रहिंदी सी। दयाले ते उसदे परिवार नूं नीवां दिखाउण दियां। रब सच्चा जिवें दयाले दे नाल ही सी। दयाले ने पैसा धेला तां घर बनाउण ते विआह कराउण ते खर्च कर दित्ता सी। वधिया घर बनाया ते विआह भी पुज के कीता। वधिया घर बनाया ते विआह भी पुज के कीता सी। खर्च पानी खेती सिरों सोहना चली जांदा सी। हल वाउण लई दयाले ने बलदां दी भी नवीं जोड़ी खरीदी। दोवें भरा उस जोड़ी नाल खेतां दी वाही करदे। जमीन बेशक वखरी वखरी सी, पर संद औजार सांझे सन
ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਵਣ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਆਲਾ ਹੋਊ ਪਰੇ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਆਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭਭੂਤ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਸੰਭਲ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ। ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਕਿ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੋਕ। ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਆਲਾ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾੜਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਆਪ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਦੱਸ। ਪਾਪਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪੁੱਤ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਸਹੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਨੀ ਐ? ਤਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਚੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਅੱਖਰ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ। ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਜਾਈ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੂੰ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਹੋਇਆ ਅੜਬ ਵਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਜਨਾਨੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਉਸਨੂੰ। ਪਾਸੇ ਪੂਸੇ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸੁਣ ਪਿਆ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਸੋਚ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਰਜਾਈ ਨੇ, ਭਾ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਜਾਈ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਵਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਭਾ। ਸਰਵਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀਤੋ ਭੈਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਗਿਓ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਤਾਈ ਵੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਜੀਤੋ ਭੈਣ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਤਾਈ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟੂੰਬਾਂ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਦੀ ਛੱਲਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਗੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀਤੋ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸਰਵਣ ਭਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿਆਲਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਸਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਆਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਬੱਠਲ, ਦਾਤੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੇ ਖੂਹੀ ਲਾਗੇ ਡੱਠੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲਏ। 80-90 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹਫਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਆਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾ, ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਸਰਵਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਆਲੇ ਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦਾਤੀ ਸਰਵਣ ਦੇ ਸਾਹ ਰਗ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਇੰਚ ਲੰਮੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਹਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ। ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੌਤ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਖੂਹੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਭਰਜਾਈ ਚਾਦਰ ਲਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੇਖਬਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਜਾਂ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਅੱਧੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਆਲ ਦਾ
ਨਿੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ। ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਆਲਾ ਕੁਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਵਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੇਦਰਦ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਆਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਅੰਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਰਵਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਅਜੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। 4-5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਵਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਛੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਤੋ ਜਿਸਨੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਵਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਇਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 4-5 ਸਾਲ ਬੜੇ ਠਾਠ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਆਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਵਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਸਮਾਪਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ।